ಹಿಜಾಬ್ಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಪಾಠ ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಓಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಚ ನೀಚ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ಸು ಯಾರಿಗೂ ಹಾಮ್ ಆಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ. ಅದೊಂದಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ? ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಏನು ನಾಳೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಂಥೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಲೀಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅವ್ರವ್ರ ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಓಟ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೋ ನೀವು ಯಾವುದೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರು ಏನೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಓದಿಸಿ ಏನೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗೆ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಮರ್ ಫಾरूक ಅಂತ. आज मुल्क भर में जो हिजाब को लेकर एक तनाज़ा खड़ा किया गया है, इस ताल्लुक़ से हमारे कर्नाटक हाई कोर्ट में बहुत सारी दरख्वास्तें पेश की गई हैं, जिसमें हिजाब के इस्तेमाल के लिए जो रोक लगाया जा रहा है उस पर ये इस बात को चैलेंज किया गया है. अब फिलवक्त जो पिटिशन्स दाखिल हुए हैं उसमें हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, इंटरिम ऑर्डर यानी दरमियानी ऑर्डर. उसमें क्या है, ये जो ऑर्डर है दरमियानी ऑर्डर, ये जहाँ पे ये तनाज़ा खड़ा हुआ है, जिस इंस्टीट्यूशन में हुआ है वहीं पे एप्लीकेबल होगा. और जहाँ तक ये हिजाब लगाने का ताल्लुक़ है, जब तक इस पिटिशन पे फाइनल ऑर्डर नहीं होगा उस वक्त तक क्लासरूम में इस वर्ड पे, इस लफ्ज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. क्लासरूम के अंदर हिजाब हो या भगवा हो या शॉल हो या हेड स्कार्फ हो, ये कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी. कहाँ पे? क्लासरूम के अंदर. क्लासरूम के 4 दीवारी के अंदर. ये कौन बोल रहा है? ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है. मगर अब यहाँ हो क्या रहा है, ये क्लासरूम के बाहर जैसे ही लड़कियाँ या हमारे टीचर्स, वीमेन टीचर्स कॉलेज के कैंपस में दाखिल हो रहे हैं हिजाब के से, उनको रोका जा रहा है, ज़बरदस्ती से रोका जा रहा है. और कुछ जगह तो ख़वातीन पर लाठीचार्ज भी हुए. हिजाब ओढ़कर जो जा रही थी ख़वातीन, उन पर लाठीचार्ज भी हुए. ये टोटल और बिल्कुल एक मायूब बात है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है. हमारे जो फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 25 में 3 P, प्रोपेगेट, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस, इन सारी चीज़ों को जो कहा गया है आर्टिकल 25 में, हिंदुस्तान का शहरी अपना मज़हब की प्रैक्टिस भी कर सकता है. प्रैक्टिस में ये ड्रेस कोड या हिजाब जो उनका कपड़े पहनने का तरीका है उसको इस्तेमाल किया जाता है. मज़हब की तबलीग की जा सकती है और इस अपने मज़हब पर चलने की हर किसी को आज़ादी है. इसके बरखिलाफ़ आज किया ये जा रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनता है, वहाँ पे ये तफरीका डालने की कोशिश की जा रही है. हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करने की, तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगी. क्योंकि हिजाब एक खातून का गहना है, खातून का जेवर है, वो उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है. और हिजाब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हिजाब अगर कोई लड़की इस्तेमाल करती है तो ये कानून के ख़िलाफ़ है या किसी को इससे तकलीफ़ हो रही है या कोई और प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बात नहीं है. अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तो बिल्कुल हिजाब इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी दी गई है. सिर्फ क्लासरूम में हिजाब न इस्तेमाल करें. ये बात गौर करने की बात है कि सिर्फ क्लासरूम के हद तक, क्लासरूम के अंदर जो लड़कियां बैठती हैं वो हिजाब नहीं पहनेंगी, और वो भी जहाँ पे ये
चला है, ये मामला चला है और CDC यानी कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल ने अगर ड्रेस कोड का गाइडलाइंस दिए हैं तो ड्रेस कोड के गाइडलाइंस के मुताबिक ही हिजाब पहने। मिसाल के तौर पर कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, कुछ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में CDC के तहत हिजाब को कंपलसरी या ज़रूरी कहा गया है। अब जब ये ज़रूरी कहा गया है तो हाई कोर्ट कहती है कि जिस तरह से CDC एक यूनिफॉर्म कोड का एक गाइडलाइंस दिए हैं उसके हिसाब से हर लड़की को हिजाब पहनना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि CDC ने कहा है कि अपना ड्रेस कोड इस्तेमाल करें, यूनिफॉर्म इस्तेमाल करें और उसी यूनिफॉर्म में हिजाब भी एक उसका पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। हाईकोर्ट ने यही कहा है कि जैसे CDC ने ड्रेस कोड बताया उसके मुताबिक इस्तेमाल करें और जहाँ पे ये तनाज़ा चला है वहाँ पे क्लासरूम में ये इस्तेमाल न करें। आज हो ये रहा है कि इसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करके, गलत तरीके से इसका तर्जुमा करके, हाई कोर्ट के ऑर्डर का तर्जुमा करके ये बड़ी ही मायूब बातें की जा रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से हो या हमारे मुल्क के जो शरारत अंगेज़ अनासिर हैं उनके ज़रिए से ये बहुत सारी गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। ये बहुत ही मायूब है और गैर कानूनी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपका नाम? मैं बशीरुज़्ज़मान लाहौरी, सीनियर एडवोकेट, बीजापुर।